హాయ్ గాయ్స్! వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రేజీ కాంతమ్మ. సో, ఇదొచ్చేసి డే 3 ఇన్ లక్షద్వీప్ అనమాట. సో, ఇవాళ మా యానివర్సరీ అండ్ మార్నింగ్ అయితే మేము బ్రేక్‌ఫాస్ట్ మా డే అయితే స్టార్ట్ చేసాము. ఇవాళ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ వచ్చేసి పూరి విత్ ఆలూ కర్రీ. అండ్ మేమైతే ఇక్కడ రెడీ అయిపోయి ఉన్నామనమాట. ఎర్లీ మార్నింగ్ కాదు 9:00కి అలా వచ్చి పిక్ చేసుకున్నారు మమ్మల్ని స్కూబా కోసం అని చెప్పేసి. సో, మేమైతే డైరెక్ట్‌గా స్కూబా చేసే ప్లేస్‌కైతే ఎళ్ళిపోయామనమాట. యాక్చువల్లీ స్కూబా మేము తీసుకున్న ప్యాకేజ్‌లో ఇంక్లూడెడ్ కాదు. మనము ఎక్స్‌ట్రా పే చేసి స్కూబాకెళ్ళాలి. మేము తీసుకున్న ప్యాకేజ్‌లో ఓన్లీ స్నార్కెలింగ్ అండ్ కయాకింగ్ ఒకటే ఉంటుంది. ఇంకా ఇక్కడైతే ఇన్‌స్ట్రక్టర్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడనమాట. స్కూబా డైవింగ్ ఎలా ఉంటుంది, ఏంటి రూల్స్ ఏంటి అవన్నీ చెప్తున్నాడు. ఒక 2 మినిట్స్ వీడియో ఉంటుంది. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వినండి. ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళు ఒక 2 మినిట్స్ వీడియోనైతే స్కిప్ చేయొచ్చు. జస్ట్ మనకి ఎలా ఉంటుంది, ఏంటి అని ప్రాసెస్ మొత్తం ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. You guys are here for doing scuba, right? Yes. Do you know the full form of scuba? Any idea? No. It's self-contained underwater breathing apparatus. Okay. So I am a scuba instructor and PADI. Different associations are there in the world for diving. PADI is the number one now. It's leading association. Its main office is in America. So Asian region. So our head office is in Australia. So if you are interested to do scuba diving course and all, you just Google it, PADI dive course. You will get clear idea. But basic swimming is needed for that. For this activity, no need. It's fully assisted program. Okay. We know that underwater we can't breathe. So we are using additional Oxygen. scuba kit. This is called scuba kit. Mainly three parts: cylinder, regulator, DCD. Can you guess what is inside? This one? Oxygen. It's not pure oxygen. It's normal air. Same compound. 21% oxygen. Okay. 79% nitrogen. Okay. We compress the atmospheric air and fill it with the Okay. compressor. So it has some pressure. So we can't directly consume from the cylinder. For that we are using regulator. It will convert to ambient pressure so we can breathe through mouthpiece. Regulator on right side, two mouthpiece will come. Mainly this is using for professional diving and all. If our body has some issue, we can share the air. For that we are using octopus. Okay. This just for information I'm telling. Okay, that's why this is attractive color and long. So we Okay. can share air. Okay. Okay, and this is called SPG, submersible pressure. It will tell us how many air in your cylinder. Okay, we will check it everything. Just information I'm telling. Okay. And this is LPI hose. It is attached to the DCD for making buoyancy and all. While diving, if you feel any discomfort, we'll come up and float. Just like yesterday for snorkeling, Uh-huh. life jacket. No? Yeah. The same thing. So you Okay. can float with the help of DCD. We will add air, so it is positively buoyant. So you can. Okay, when you press that, you will automatically come No up. need to press. We will operate it. Okay, okay. But dive master always will be with you. Dive master or instructor always Okay. will be with you. On your left side, like this, they will hold your cylinder and you'll operate. Okay. Okay. So in underwater we can't speak like this. So we are using hand signals. Okay. Can you guess how you? I know only one. All This is okay. not the okay in scuba. If you show like this, they will bring you up. Okay, okay. This is the okay. This Okay. is the okay. O. Oh. O for okay. Oh. Can you see O? O Yeah, for yeah. okay. The dive master will ask you, are you okay? If you are okay, show him okay signal in front of you because you are here. So in front of you, then only he can easily watch. He will be on your left side. Okay. So just show him in front of you. Okay. If you are okay, show him okay. If you are not okay, like this. Okay. Some problem. Okay. And he will ask what's the problem. Just point it. Okay. If you are too panic, no need to show all these things. Just thumbs up. He'll bring you up. You Okay. can float and you can dive to free. Okay. సో, ఇంకా మనకి తను ఇంకా డీటెయిల్స్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాడనమాట. లైక్ సర్టిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుంది, ఏంటి ఎవరైనా స్కూబా డైవింగ్ చేసేదానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే 1 వీక్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. దానికి అది కంప్లీట్ చేస్తే మనకి సర్టిఫికేషన్ కూడా వస్తుంది అని చెప్పేసి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశారు. అండ్ డీప్ సీలో స్కూబా డైవింగ్ చేయడం ఎలాగా అంటే ఇప్పుడు మేమెళ్ళేది జస్ట్ 7 మీటర్స్ అనుకుంటా. అంటే లైక్ అరౌండ్ 15-20 ఫీట్ ఉంటుంది. అదే డీప్ సీలో స్కూబా చేయడానికి ట్రైనింగ్ ఉంటుందంట. సో, అది నేర్చుకున్న తర్వాతనే డీప్ సీకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు. డైరెక్ట్‌గా మనము వితౌట్ ఎనీ నాలెడ్జ్ మనం డీప్ సీలోకైతే ఎళ్ళలేము అన్నట్టు చెప్పారనమాట. సో, మేమైతే ఇక్కడ స్కూబాకి స్టార్ట్ అయిపోయాము.
సో యాహ్! అదైతే చూసారు గదా! మాకైతే స్కూబా ప్యాకేజ్‌లోనే మనకి వీడియోస్ అండ్ పిక్స్ కూడా ఇంక్లూడెడ్ అనమాట. 3,500 పర్ హెడ్ తీసుకుంటారు కదా! సో, అందులోనే అండర్ వాటర్ వీడియోస్, పిక్స్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట. అండ్ స్కూబా డైవింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక మేమైతే కయాకింగ్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. ప్రీవియస్ డే ఉండేది కానీ, అది ఆ రోజు చేయలేదనమాట ముందు రోజు. సో, ఇవాళ స్కూబా అవ్వంగానే కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాము. అండ్ దాని తర్వాత రూమ్‌కొచ్చేసి ఇక్కడైతే లంచ్‌కి ఆల్రెడీ తెచ్చి పెట్టేసారనమాట మేము రూమ్‌కొచ్చేసరికి. లంచ్‌కొచ్చేసి క్యాబేజ్, క్యారట్ పొరియల్ ఇంకా బ్రింజాల్ ఫ్రై అనమాట అది. పాపడ్, రైస్ అండ్ 1 మసాలా కర్రీ మిక్స్‌డ్ వెజ్ లాగా ఆలు, క్యారట్ అవన్నీ మిక్స్ చేసి ఒక వెజ్ కర్రీ అయితే చేశారు. అండ్ అది అయినాక తినేసి పడుకున్నాము. రెస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మేము రెడీ అయిపోయి ఈవినింగ్ కల్పిటి ఐలాండ్ అయితే ఎళ్తున్నామనమాట. అండ్ గ్లాస్ బోట్ రైడ్ గూడా ఉంది. అంటే గ్లాస్ బోట్ రైడ్‌లో వెళ్తూ మనం కల్పిటి ఐలాండ్‌కి రీచ్ అవుతాము. అదే కంప్లీట్ చేసుకొని ఐలాండ్ విజిట్ చేసుకొని మళ్ళా బ్యాక్ టు ఎక్కడైతే మనల్ని పిక్ చేసుకున్నారో అక్కడికి డ్రాప్ చేశారనమాట. సో, కల్పిటి ఐలాండ్ అనేది ఫుల్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ టైప్ ఉంటుంది. వాక్‌వే కొంచెము ఒక 500 మీటర్స్ అలా నడవాల్సొస్తుంది. అటు సైడ్ ఎళ్ళినాక మళ్ళీ మనకి బీచ్ కనిపిస్తుంది. అగట్టి ఐలాండ్ ఎండింగ్ కనిపిస్తుందనమాట. అగట్టి ఐలాండ్ దాటేసి మనం కల్పిటి ఐలాండ్ ఎళ్ళాలి. సో, గ్లాస్ బోట్ రైడ్ అంటే ఇలాగ మనకి మధ్యలో గ్లాస్ ఉంటుంది ఆ బోట్‌లో. సో, ఆ గ్లాస్‌లోంచి మనము టర్టైల్ వాచింగ్ అవన్నీ చేయొచ్చనమాట. బేసికల్లీ మాకు టార్టాయిస్ చూపియడానికని చెప్పేసి తీసుకెళ్ళి ట్రై చేశారు. చాలా పెద్ద పెద్ద టార్టాయిస్‌లు కనిపించాయన్నమాట. 3-4 టార్టాయిస్ అవి. నేనైతే కొన్ని క్యాప్చర్ చేయలేదు. షార్ట్స్‌లో పెడదాము అని చెప్పేసి నార్మల్ వీడియోస్ తీశాను. అవైతే మీకు షార్ట్స్‌లో పెడతాను. అండ్ యాహ్! ఇక్కడైతే మీకు కోరల్స్ కూడా ఇంత క్లియర్‌గా కనిపిస్తున్నాయి గదా! సో, యాహ్! అదైతే చాలా బావుంటుంది. అండ్ వి హావ్ రీచ్డ్ కల్పిటి ఐలాండ్. లెఫ్ట్‌లో మీకు చూపించింది అగట్టి ఐలాండ్ అన్నమాట. అది ఎండింగ్. సో, ఇది కల్పిటి ఐలాండ్ స్టార్టింగ్ అన్నమాట. సో, మధ్యలో మనకి నడవచ్చంట. లైక్ లో టైడ్, హై టైడ్ ఉంటాయి గదా! లో టైడ్ ఉన్నప్పుడు వాటర్ మొత్తం వెనక్కెళ్ళిపోతాయి. సో, అది వాక్‌వే లాగా అయిపోతుందంట. సో, హై టైడ్ ఉన్నప్పుడు అది కవర్ అయిపోతుందంట. దానికి దీనికి మధ్యలో పాత్‌వే లాగా ఉంటుంది గదా! అది కవర్ అయిపోతుందంట. అండ్ యాహ్! ఇక్కడొచ్చేసి ఇదంతా బ్యాక్ వాటర్స్ ఎళ్ళిపోయినాయి. మళ్ళీ ఎప్పుడైనా వేవ్స్ వచ్చినప్పుడు సముద్రం ముందుకొచ్చినప్పుడు అదంతా నిండిపోతుంది అన్నట్టు చెప్పారు. అండ్ ఇక్కడ వాక్‌వే అని చెప్పాను గదా! సో, కొంచెం ఒక 500 మీటర్స్ వాక్ చేయాలన్నమాట. ఇలానే ఉంటుంది. మొత్తం రూట్ అంతా ఫారెస్ట్ టైప్ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ వ్యూ మాత్రం చాలా బావుంది. మంచి పిక్స్, ఫోటోస్ వస్తాయి. వీడియోస్ గూడా మంచిగా తీసుకోవచ్చన్నమాట. అండ్ ఆ రోజు అక్కడైతే హ్యూమిడిటీ వేరే లెవెల్ ఉంది. అసలు ఫుల్ స్వెట్టింగ్ వస్తుంది. చాలా అంటే చాలా ఎండగా ఉండే. అండ్ యాహ్! ఇదొచ్చేసి వ్యూ. మనం అదంతా కంప్లీట్ చేసుకొని వాక్ కంప్లీట్ చేసొచ్చినాక మనకి ఈ వ్యూ అయితే కనిపిస్తుంది. అంటే మనకి వీడియోలో అంతగనం ఏం తెలియట్లేదు కానీ డైరెక్ట్‌గా చూస్తే మాత్రం ఆ వైట్ సాండ్ ఇంకా ఆ వాటర్స్ అవన్నీ కూడా చాలా బావుండాయన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ కొన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఫోటోస్ తీసుకోవడానికి అని చెప్పేసి. సో, ఆ ప్లేసెస్ కూడా చాలా బావుండే. మంచి పిక్స్ వచ్చాయి మాకు గూడా. అండ్ మాతో పాటు ఒకళ్ళొస్తారు ట్రావెల్స్ నుంచే. సో, వాళ్ళే మనకి ఫోటోస్, వీడియోస్ అన్నీ తీస్తారనమాట. ఈవెన్ వాళ్ళ పేజ్‌లో గూడా పెట్టుకోవడానికి, ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతాయని చెప్పేసి. అండ్ అది కంప్లీట్ చేసుకొని ఇంటికి రూమ్‌కి రాంగానే మేమైతే డిన్నర్ చపాతీ విత్ పన్నీర్ కర్రీ చేశారు. సో, యాహ్! ఇవాళైతే ఫుడ్ చాలా బావుండే అన్నమాట. అండ్ ఈ వీడియో అయితే ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ యూ లైక్ మై వీడియో ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానెల్ క్రేజీ కాంతమ్మ. బై ఫ్రెండ్స్.